جی السلام علیکم. یہ آپ سے میری 81 ملاقات ہے. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. بینک میں جاب خابورہ برانچ میں اس درمیان ظاہر ہے پاکستان کا بھی چکر لگتا تھا. کوشش ہوتی کہ جہاں چھوٹی عید پہ جائیں یا بڑی عید پہ جائیں. بڑا مزہ آتا تھا. لیکن زیادہ مزہ تب آیا جب نواز شریف گورنمنٹ نے ایک تو چنگیاں ختم کر دیں اور ایک ایئرپورٹ پہ گرین چینل بنا دیے. یہ بہت بڑی اس نے نیکی کی. برا ہے اچھا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ کام اس نے بڑا بہترین کیا. کیونکہ جتنے بھی ایکسپیکٹیڈ پاکستانی باہر تھے وہ جب آتے تھے تو ان کو سب سے بڑی پریشانی ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی تھی. ایک تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی تھا، لاہور میں فلائٹیں نہیں آتی تھیں ڈائریکٹ. سیالکوٹ تو خیر ابھی کھلا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ 83 سے 2000 تک کی ہے. تو کافی سہولت ہوگی اس کی وجہ سے، وگرنہ پہلے بہت پرابلم تھی. پاکستان میں ماشاءاللہ حالات بہت اچھے تھے، خاص کر گھریلو جو تھے. کیونکہ 3 بھائی ہم مسقط میں تھے، میں بھائی افتخار اور بھائی ممتاز، اور 3 بھائی یورپ میں تھے. بڑے بھائی جان سرفراز، خالد صاحب اور ذوالفقار ماشاءاللہ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم میں 91 92 میں سلیکٹڈ تھے ایز اے نائب کپتان. ہی واز اے بریلینٹ کرکٹر. لیکن وادل صاحب کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تو انہوں نے اس کو جانے کی پرمیشن نہیں دی. سری لنکا کے ٹور میں بھی وہ سلیکٹ تھا. بہت سارے لڑکے گھر میں آتے بیل دیتے، آج میری طرف سے کھیلنا ہے کل میری طرف سے. والد صاحب کو ان چیزوں سے نفرت تھی کہ گراؤنڈ میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لہذا انہوں نے بھائی جان سرفراز یعنی اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ اسے بھی باہر ہی لے جاؤ. وہاں انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. وہ اس کے مینیجر تھے کرکٹ کے. خوب اس نے نام کمایا وہاں پہ کلبز میں. انٹرنیشنل میچز انہوں نے کھیلے. آج کل وہ جونیئر ٹیم کی کوچنگ کر رہے ہیں. ان کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ٹرپلیٹ اکٹھے ہوئے تھے. ثاقب، سکندر اور تیسرے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بڑے بیٹے کا نام رحمت ہے. ثاقب، سکندر، اسد. ہاں، ثاقب، سکندر، اسد، یہ ٹرپلیٹ یہ تینوں ہالینڈ کی کرکٹ ٹیم کی طرف سے جونیئر کی طرف سے ملک کی نمائندگی کر چکے. بھائی جونیئر ٹیم کے کوچ مقرر ہوئے. کافی نام ان کا ہالینڈ میں. لیکن پھر بھی جو وہاں کے لوکل ہوتے ہیں بائی برتھ ڈچ، ان کو پریفرنس زیادہ دی جاتی ہے. جو مقامی ہیں ان کے ہر جگہ پہ خواہ پاسپورٹ مل بھی جائے پھر بھی وہ جو ایک خارجی والا ہوتا ہے وہ دم چلا ساتھ لگا رہتا ہے. یہی حال ہمارا تھا. اگر مسقط کے میں میرے پاس عمانی پاسپورٹ ہوتا تو آج میں کسی بینک کا CEO ہوتا اور کم سے کم 40-50 لاکھ روپیہ میری سیلری ہوتی. لیکن ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی
वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ तो कोई मर जाए तो गवर्नमेंट पूछने वाला नहीं है। हमारे 2-3 पाकिस्तानी मेरे होते हुए उनकी वहाँ पे वफात हुई, लोगों ने चंदा इकट्ठा करके तो उनको पाकिस्तान डेड बॉडी को रवाना किया। जो उनके बैंक अकाउंट थे वो तो ज़ाहिर है कोई विड्रॉल नहीं कर सकता, वो डॉक्यूमेंट एम्बेसी को गए। पता नहीं एम्बेसी वाले उनके रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं नहीं भेजते हैं, खुदा ही जानता है। वहाँ तो 2 नंबरी भी बड़ी है जी, गैदरिंग हो गया जी, पाकिस्तान में सैलाब आ गया है जी, कोई इवेंट आ गया है तो चंदा दें। जो वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, गैरेजेस वाले या कोई डॉक्टर लोग हैं, वो ड्राफ्ट बनाते हैं 10 लाख का, जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उसको देते हैं। स्टेट पे जाके ममाने खसूसी कोई ओवरसीज़ मिनिस्टर आया होता है पाकिस्तान से, तस्वीर बनवाते हैं, ड्राफ्ट उनके हवाले करते हैं। अगले दिन बराज में जाके कहते हैं यार ये ड्राफ्ट स्टॉप पेमेंट कर दो और इसकी मुझे पेमेंट दे दो। वो बेचारा मिनिस्टर या एम्बेसडर खुश होता है कि यहाँ से हमने 10 करोड़ की कलेक्शन की है। पता चलता है कि 10 करोड़ में से 8 करोड़ के ड्राफ्ट स्टॉप पेमेंट करवा दिए देने वालों ने, सिर्फ फ़ोटो बनवाई और खाना पूरी कर दी। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, शायद आपको पहले इसका इल्म ना हो। ये काम चलता रहता है। आजकल मैंने बताया कि मैं टीवी शो तगरल गाजी देख रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर करैक्टर फीमेल हैं जो इस पूरे निज़ाम को धर्म भरम करती हैं। घर के चिराग से ही घर को आग लगती है। वहाँ पे वो अकेला लड़ने वाला है, 4-5 साथ देने वाले हैं, उन पे भी गद्दारी का धब्बा लग जाता है। औरतों की बात सुनी जाती है, उनमें वज़न होता है। लेकिन ड्रामा देखते मुझे अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। यह नहीं कि उन्हें कोई औरतों से नफ़रत थी, वो अपनी वालदा के बड़े फरमा बरदार थे, हमारे लिए बड़े शफीक बाप थे। हमने नहीं देखा वालिद वालदा के दरमियान कभी कोई डिफरेंस हुआ हो, लेकिन सिर्फ समझाने की खातिर वो एक जुमला बोलते थे। उस जुमले में बड़ी गहराई है, ये अक्लमंदों के लिए है, सब के लिए नहीं है। वह कहा करते थे कि बेटे अगर औरत नमाज के लिए जाए नमाज मसल्ला भी डाल के दे तो देख लेना कि उसका रुख काबे की जानब है। मुराद उनकी ये थी कि वो कोई बात करे तो बेटे पहले उसको तोल लेना है, आया उसमें वज़न भी है या नहीं। ये नहीं कि उसने कोई बात की है और आप बहन भाइयों, वालदा, दोस्त, रिश्तेदार पे चढ़ दौड़े हैं। पहले उसका अच्छी तरह मुआवजा करें। हाँ वो ठीक भी हो सकती है, लेकिन ये ड्रामा देखते हुए मुझे उनकी वो बात बार बार याद आ रही थी जब मैं वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ करैक्टर हैं सीज़न 2 में, सरदार की बेगम आलिया, शाहीना, रोशनी, अर्तगल की जो कज़न्स हैं, गुलदारों की जो बीवी है, उसकी बहन है, तो बस उनका काम ही यही है। खैर ये वाक़या ऐसे ही दरमियान में आ गया। इस्लामी दुनिया में देखें तो तारीख़ यही बताती है कि मुसलमान हमेशा गद्दारों के हाथों ही हारा है, दुश्मनों के हाथों कभी नहीं हारा। अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, मेरी इस्लाह कीजिए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई कमी बेशी तो माफ़ करना।
کرونا میں خاص کر اپنا خیال رکھیے، بچوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔